Okay, good afternoon. Right. In the previous, we have discussed about the glycolytic pathway and then TCA cycle. Along with that, anaerobic respiration also. As we have seen so far, there are energy yielding process has been taken place beginning with the cytoplasmic oxidation and then to the mitochondrial oxidation. As we have seen, the cytoplasmic oxidation has taken place with the glycolytic pathway given by Emden, Mayer of Paranas, and then the mitochondrial oxidation that has been taken place by the, as we have seen by the Hans Krebs, that is the TCA cycle or Krebs cycle or citric acid cycle. So TCA cycle is refers to tricarboxylic acid cycle because the first compound formed here is a 6-carbon compound by the condensation of acetyl coenzyme A with the oxaloacetic acid in presence of water molecules. So that is what we have seen. But here, whatever the products we have seen, each pyruvic acid is yielding the 3 decarboxylation process. That means successive decarboxylation has been taken place, and that as making a energy rich compounds in the form of NADH2. But here we are not referring NADPH2. In the previous chapter we referred NADP plus and NADPH2, and in this whole chapter we are referred NAD plus NADS2. What is the difference? Is there any difference in the energy? Why we are not mentioning it as NADPH? Is there any NADPH is formed in the whole respiration process? You will find the answers today. Okay. In this we will get into know about what is that NADH, why we are not referring NADPH, and what makes the difference in a 38 ADPs or whatever 36 ATP we are saying the net gain of overall a single glucose molecule undergoing oxidative phosphorylation on ETS. Adanna nodbekagide. As we seen, the oxidative decarboxylation as forming acetyl CoA and then it forms the citric acid cycle as a linked one. Here the energy is in the form of one substrate level phosphorylation and the molecules which are ATPs are has been produced by coupled reaction. That is the link reaction, immediately they will take. But the thing is, GTP will be converted as ATP. We know that. But the thing is FADS2 and NADS2, where they are oxidized, how they will give the energy in an absorbable form. That means these complex energy compounds called NADS2 and FADS2 will get into the transfer of electrons. As we know, NADS2 will release 2 electrons and FADS2 usually releases 1 electron, in sometimes 2. But that's why electrons released by FADS2 is 1 and NADS2 by 2. Then these electrons will move to the electron transport system by different complexes that have been present in the mitochondria. Till now, as we have seen, the glycolysis is taking place in the cytoplasma, and then that is pumped. Then we can see the Krebs cycle that is taking place in the mitochondrial matrix. Now, from that mitochondrial matrix, the NADS2 molecules, FADS2 molecules are getting oxidized across the membrane. That is what the electron transport system is carrying out in mitochondrial inner membrane. As we know, the mitochondria which is having here the inward projections by the inner membrane. These inward projections are called cristae. On the cristae we can see the small electron carrying particles that are involved in the oxidative phosphorylation, hence they are called oxysomes, or they are electron carrying particles. They contains the head and tail. That is why these have been identified by Fernandez Moran, hence they are called Moran's particles. They are involved, that means these are involved in electron transport ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಕರ್, hence they are called
Racker's particle. And as the Fernandez-Moran said that they contains the transport protein under ATP synthesizing activity, that is by Fernandez-Moran, hence they have been named as F0, F1 particles. So these are the different names we are allotting for this site where actually the electron is getting transported and oxidatively phosphorylated. The thing is, as so far we have seen in the Krebs cycle, the hydrogen molecules have been removed and carbon dioxide molecules have been removed. Along with that, here electrons are making the hydrogen molecule which are there in the matrix to be get eliminated outside that. Agar NADH2 irtakanta hydrogen oxidize ಆಗ್ತಾ ಇದೆ electron loss ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆರ್ ಅಬೌಟ್ FADH2 ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇವೆರಡಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅದು ಹೇಗೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಓಕೆ. ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. Okay. So here see, the electron transport system is having the 5 complexes. In that 5 complexes, we can see the first complex is NADH dehydrogenase complex, and then it comes to the second complex, succinate dehydrogenase complex, and then it comes to the cytochrome BC1 complex. It is also called cytochrome C reductase complex. Then cytochrome 4, cytochrome C oxidase. ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BC1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4th ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Clear? But I made a clear differentiation out of this complex while writing only. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾತ್ವೇ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದ 4 complex in one color and another one last complex in one color. What it indicates, that is actually the electron transport occurs only in the 4 complexes, and the final step, the oxidative phosphorylation takes place and the ATP synthesis will take place in this complex. That means how many complexes are involved in electron transport? 4 complex. In how many complexes electron is transported? Andre 4 complex. How many
complexes are involved in ETS and oxidative phosphorylation? 5. How many complex is involved in an oxidative phosphorylation? 1. How many complex are involved in an ATP synthesis? Clear? That is what the thing is. Which is the first complex here? NADH dehydrogenase complex. And second complex is succinate dehydrogenase complex. That means succinate and fumarate ಅಂತ ನಿಮಗೆ ETS ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಸೈಕಲ್ನ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರೆ ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ FAD ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸಕ್ಸಿನಾಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೈಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೋಂಥ ಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಬರೋಂಥ ಸೈಕಲಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಗುಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ಏನು, ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಒಂದು ಅಸಿಟಲ್ ಕೋಯ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲುಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬರೆದಂಥ ಪಾತ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಅದು ಆ ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ NADH2 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ 3 PGAL ಇಂದ 1 ಮತ್ತು DHAP ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸಿಂದ 2 NADH2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 PGAL ಇಂದ 3 PGAL ಇಂದ 2 ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 3 PGAL ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ATP, ಆದರೆ 2 ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? ಸೊ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನಿಂದ 2 ATP ಉಳಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ TCA ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, 1 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಡಿಂದ ವಾಪಸ್ 3 ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ NCERT. ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 4 NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ 4 × 2 ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 8 NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ FADH2 ಫ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು NCERT ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 FADH2 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 FADH2 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ GTP, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 2 GTP, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ATP. 1 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ 1 GTP ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ತನಕ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? NADH2 gets reduced into NADH2 ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು NAD+. In presence of enzyme means in the complex called NADH dehydrogenase. ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕೀಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್
ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ F s. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಇನ್ನೊಂದು. ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುಬಿಕ್ವಿನೋಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇದು? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಕ್ಸಿನೇಟಿಂದ ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ FADS ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BC1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಾರೆ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BC1 complex, nothing but cytochrome. ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು NADH ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BC1. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ succinate dehydrogenase. In presence of this complex, succinate dehydrogenase complex, succinate ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? FAD ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು FESಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4H+ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ C, that is attached to the outer surface of the inner mitochondrial matrix. That means this mobile electron carrier is very short and it is attached on the outer surface, means facing towards outer membrane. That is cytochrome C. This carries the electron from second complex to the fourth complex. What is the fourth complex? Here the cytochrome C oxidase is componented with the 2 molecules of copper. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ A
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ A3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ 2H ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 2H ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆದಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗೀತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪಿಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ which is acting as an transmembrane channel along with the site for ATP synthesis. That's why they are having the two components. One is F0, other one is F1. We have known that in chemiosmotic hypothesis, for production of the ATP, there is a requirement of proton gradient from one across the membrane, because here the proton concentration is more than the matrix that exists, the proton gradient, that is electrochemical gradient, we can say that. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕೀಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, F0. F0 is a facilitated proton channel. It is acting as a transmembrane protein channel across the membrane. Hence, across this membrane, once the proton is enters, okay, it changes the conformation in this ATP synthase enzyme. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮಿನ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು F0, F1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿವೇದಿತ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ F0, F1 ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್. ಇದೆರಡೂ ಸೇರಿ ಎನ್ಝೈಮಿನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಚಾನಲ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್. F1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, 2 protons are required to change the conformation. Conformation change ಆಗಿದೆ, automatically it will make the inorganic phosphate with an adenosine diphosphate by the activation of ATP synthase enzyme. ATP synthase enzyme ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಎರಡೆರಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ NADH dehydrogenase. Okay,
Here, the first complex involves in the oxidation of NADH2 molecules which are present in the mitochondrial matrix in presence of NADH dehydrogenase complex. Once the NADH is giving the electrons, that means the 2 electrons are liberated to pump the protons from matrix to intermitochondrial membrane space. Across the membrane, it needs to cross, hence electrons are released. Here the electron carriers are like flavin mononucleotide. FMN refers to flavin mononucleotide. Here FES refers to iron sulfur protein. We have seen this same in the photosystem first as an electron acceptor. FRS anta maatadidwala adene. Okay, now the electron will be transported across the first complex to the second complex by moving it to ubiquinone. So first complex to third complex, across the first to third by using ubiquinone. Ubiquinone will get the electrons and become reduced. Again, once the electron is passed to the third complex, that means cytochrome BC1 complex, nothing but cytochrome C reductase complex, then it will gets oxidized back. Means it will ready to get another electron. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯುಬಿಕ್ವಿನೋಲ್ ಇರೋದು ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯುಬಿಕ್ವಿನಾಲ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಯುಬಿಕ್ವಿನಾಲ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ NCERT ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ 4 protons ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ the electrons have moved from cytochrome C to fourth complex, that is cytochrome C oxidase complex. The cytochrome C oxidase complex is having an ultimate proton acceptor, that is oxygen. It forms the water molecule and liberates only one electron, which will gives 2 protons. 2 electrons ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು NADH ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗಾಯಿತು? 10 ಬಂದಂಗಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆನಂತರ ಫಿಫ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ATP ಸಿಂಥೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ F0, F1. F0 is having the transmembrane protein channel. F1 is having the site for ATP synthesis. Now once the protons are passed across the membrane with this transmembrane protein channel, conformation of ATP synthesis will changes and makes the enzyme activated. Once the enzyme is activated in the matrix, then they will produce us ATP by binding with inorganic phosphate. This is what how the NADH is oxidized. The same way, the FADH2 molecule which have been produced during the oxidation of succinate to fumarate. ಆದರೆ NCERTಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಟು ಫ್ಯೂಮರೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ FADH2 ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ FADH2 ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಫ್ಯೂಮರೇಟ್. ಎಫ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಕ್ಸಿನೇಟಿಂದ ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ FADH2 ಇದೆ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. The FADH2 is getting oxidized in presence of FADH dehydrogenase in the second complex, passing through the electron from FAD. What is FAD? Flavin adenine dinucleotide. ಇದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ FADH2. FADH2ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. NAD ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಮೈಡ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. NADH2 ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಮೈಡ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. H2 ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಅಗೇನ್ ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಇರೋದು ಯುಬಿಕ್ವಿನೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ BC1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ 2 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಇ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪವಿತ್ರ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಆ 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಯೂಸ್ ಆದವು, 4 ಉಳಿದು, ಇಲ್ಲೆರಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗಾಯಿತು? 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ 4, 4, 2 10 ಇದೆ. ಓವರಾಲ್ 10 ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಚಿಂದ 6, ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಚಿಂದ 4, 6 + 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬಂತು? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 ಇಂದ ಏನು ಹೇಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ 2 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮೇ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮರ್ತಬೇಕು, ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮರ್ತುಬಿಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, 4 ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಮತ್ತು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ 2 ಬರುತ್ತಾ? ರೈಟ್, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ? ನಮಗೆ 6 ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ಸಿಂದ 6 ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ಸಿಂದ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮರೀರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಮರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ 4 ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಉಳಿತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4, 10 ಓವರಾಲ್ ಆಯಿತಾ? 2 ಸೇರಿದರೆ 10 ಆಯಿತು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ 6 + 4 ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ಟಿಂದ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ, 1 ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಹಾಗಾದರೆ 10 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು? 2. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ 1 ಎ ಟಿ ಪಿಗೆ 10 ಎ ಟಿ ಪಿ, 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ? 5. ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಚಿಂದ 3, ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಚಿಂದ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಡಿಯಿಂದ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂತು, ಎನ್ ಎ ಡಿಯಿಂದ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಪಾಸಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರೋ ತನಕ ಕಾದು ಆನಂತರ 10ರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಡೆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಆ 5 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಪ್ ಆದವು. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ರಿಂದ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಿಂದ ಬಂತು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಬಟ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸಿಂದನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥೇಸನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎ ಟಿ ಪಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ 3rd, ಆನಂತರ 4th, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 5th ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು
ಇವೇ 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋದು ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ETS and oxidative phosphorylation. Likewise, each molecule which has been produced by the glycolysis or maybe the TCA cycle will be yielding the energy rich component with respect of FADS to 2 ATP, with respect of NADS to 3 ATP. GDP will be coupled with the ATP. That's it. Now let's see how many ATPs have been produced in a single glucose molecule undergoing a complete oxidation in presence of an oxygen. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4th ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇದು ಮುಗಿದಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟ್ರು. ಈಗ ಇದರ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 NADS2 molecules will yield 6 ATP. It is on ETS and OP. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ATP? ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 2 ATP. ಟೋಟಲ್ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಯೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ 4 ATP, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ 2 ATP. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ if up to about the pyruvic acid. Next, from pyruvic acid to acetyl coenzyme A, it will yield what? 1 NADH. ಸರಿ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ. ಆದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್? 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 NADPH ಹೌದಲ್ವಾ? 2 NADS2 ಆನ್ ETS ಇವೇನು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ? 6 ATP. ಶೋರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್, ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಫ್ರಮ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತನಕ. Six NADS2, then 2 FADS2 and 2 GTP. So NADS2 on ETS ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ on ETS and OP and oxidative phosphorylation, this will yield 18 ATP. This will yield 2 ATP. That's it. Correct? Now what we will get? ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೀಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ವಾ? GTP will be get broken down immediately when there is a coupled reaction. As I said, pyruvic acid will be entering into the acetyl coenzyme A through that in the Krebs cycle. So that GTP will be not pumped to other molecules, means other areas. Hence GTP will suddenly get broken when there is an ATP molecules. Immediately adenosine will be get replaces the guanosine. Hence adenosine triphosphate will form. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ GTP ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ATP ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಪಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ವೇ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ATP ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ATP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GTP. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರೋದು ಸೇಮೆ, ಆದರೆ ಅಡಿನೈನ್ ಬದಲು ಗ್ವಾನಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ 38 ATP ಇರೋದು ನೆಟ್ ಗೇನ್, ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಗೇನ್ 40. ಗ್ರಾಸ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ 40. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ATPನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಗೇನ್, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಲೋನು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಗೇರೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಟ್, ಉಳಿದಂಥದ್ದು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಗೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 38. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಇದೇನು ಸರ್ 38 ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ 36 ಅಂತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, 38 ಬರೀಬೇಕು. 36 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್. HKL, HLK ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಂಟೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. 3P ಪಾತ್ವೇ, ಪೆಂಟೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಾತ್ವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ FADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಲಿ GTP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಾತ್ವೇ. ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರೋದು ಫಾಸ್ಫೋ ಗ್ಲೂಕೋ ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಬೋಸ್ 5 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ 6 ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿ 2 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಿಷ. ಈಚ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 2 NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 NADH2 ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ NADH2 ಎಷ್ಟು ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 12 NADH2. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ NADH2 ಬೇರೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ 12 NADH2 ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs? 36 ATP. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ 2 NADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 NADHನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಯಿಂದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು NADHಗೆ ಒಂದೊಂದು ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 38 ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಗೇನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು 40ಯಲ್ಲಿ 38. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಇನ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 36 ಇನ್
ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಟಲ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಥವಾ ಶಂಟ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪಾತ್ವೇನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಪೆಂಟೋಸ್. ನೋಡಿ, ಪೆಂಟೋಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸೋಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಪೆಂಟೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಾತ್ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಬೋಸ್ 5 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪೆಂಟೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪೆಂಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ ಶಂಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಥವಾ ಶಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟು, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರು ಅಥವಾ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ATP ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಅಂತ. ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ATP. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. $5.5 ನೋಡಿರಿ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಒಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? 40 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 40 2.5 ಹಂಗಾರೆ 2.5 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬಂತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0.5 ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. 5.5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಇದನ್ನು 40 ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. 5.2 ಆರ್ 5.5? 5 ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾರದೇನು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಇದು? 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಒಂದು ATPಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ATPಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ? 36 34? ಸೊ 1 ATP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 34 ಕ್ಯಾಲೋರಿನಾ? ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂದರೆ ಅದಿನ್ನೂ 8 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಿಂತ ಜವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 38 ATPಗೆ 34 ಜೌಲ್ ಒಂದಕ್ಕಾದರೆ 38ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1200 ಎಷ್ಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗನೇ. 1292 ಪಕ್ಕನಾ? ಹೆಣ್ಣಾಕಲ್ 32 ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ 30 ರೈಟ್. ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ATP ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 2000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ. 2000 ಸಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊರಾಲೆಸ್ 2300 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು 2300 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೊರಾಲೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಬರ್ದೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ದೇನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 38 ATP ಸಿಕ್ಕವೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಇಷ್ಟು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, 50 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿರಿ ಬೇಗ 23ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ವಾ? 24 ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ 55% ಮೋರಾರ್ಲೆಸ್, ಅದರ ಮೋರಾರ್ಲೆಸ್ 45 to 50% ನಮಗೆ ಹೀಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಬರೀ ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು? ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬರ್ಕೊಂತರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಶ್ಯೂರ್ ಶಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟವಾಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಾ? ಏನದು ಒಂದೇ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಇರೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನದ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಓಡ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 hour ಆಗೈತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 50 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 51 ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಆಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ we have seen that the breakdown of complex carbon compound by liberating its carbon skeleton by undergoing the oxidation whether partially or completely, it has been formed different molecules beginning with the glucose to the pyruvic acid to the acetyl coenzyme, acetyl coenzyme to other organic acids as we have seen the malic acid, succinic acid or alpha ketoglutric acid, like that. But the thing is, this process is not actually as we have seen so far. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ TCA ಸೈಕಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ETS ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಒನ್. Means, for example, acetyl coenzyme A will produce us gibberellic acid, carotenoids, whereas alpha ketoglutric acid will involve in the production of some amino acids which are very need. ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲುಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲುಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಯಿತು? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ some amino acids, it will take up the alpha ketoglutric acid. agar alpha ketoglutric acid ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಿನಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಿನಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲುಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ETS ಆ್ಯಂಡ್ OP. ಆದರೆ ETS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ NADH2ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ NADH2 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ NADH2 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.
ಅಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬರೀದು ಅದೇ ರೀಸನಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ NAD ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ the tricarboxylic acid cycle may get back into the anabolic processes for forming some complex molecules like chlorophyll or maybe the carotenoid or maybe the xanthophyll or maybe any alkaloids or secondary metabolites. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3rd 10th ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀಸನಿಗೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲಿಪಿಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ವಿ ನೋ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ Krebs cycle by undergoing the glycolysis to form pyruvic acid. So glucose, then glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, that is what I said already. 3-PGAL and DHAP. So ಈಗ this 3-PGAL will undergo 1,3 DPGA, then undergo 3-PGA, then 2-PGA, then PEP, then pyruvic acid, then Krebs cycle. Clear? Okay. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಪಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಲಿಪಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಯರ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? DHAP ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ NCERTಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ DHAP. Okay, glycerol will enter into the dihydroxyacetone phosphate and the fatty acids will enter into the form of acetyl coenzyme. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is what? Protein. But the thing is, protein can enter the Krebs cycle in any form. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. Krebs cycleಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಗೆ, ಆಲ್ಫಾ ಗಿಡೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಿನಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ Krebs cycle ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ Krebs cycle. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ದಿಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, acetyl coenzyme will form what? Gibberellin, and it forms carotenoids. Succinyl coenzyme ಗೆ ಅಥವಾ succinic acid chlorophyll,
ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ representing the anabolism, this is what they are representing the catabolism. So when the body is in need or demand of these secondary metabolites, that is what alkaloids, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಇದರಲ್ಲೇ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮಿಂದ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, right? Hence from this Krebs cycle they will get back to anabolic process, means a formative process. Catabolic ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಬೋತ್ ಅನಬೋಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಬೋಲಿಸಮ್ ಬೋತ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ catabolism. Clear? So this is all about amphibolic pathway. The last thing we left is respiratory quotient.